ਤੁਹਾਡਾ ਜੱਸ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਹੋਰ ਲੈਣਾ? ਸ਼ਿਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਲਮ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਰੇਟਰ ਚਲਾ ਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਨਰੇਟਰ ਚਲਾ ਦੇ, ਜਨਰੇਟਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪ ਕਰ, ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਡਿਮਾਂਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਡਿਮਾਂਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। अस्सलाम वालेकुम, की हाल है वीरो? ठीक उम्मीद करते हैं सारे ठीक होंगे। तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲਿਆਕਤ ਫਰੈਂਡ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਨਾਬ ਕੱਲ ਦਾ ਵਲੌਗ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਵਾਵਾ ਬਿਜ਼ੀ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਚੱਲਦੇ ਆਂ ਆਪਣੀ ਰੁਟੀਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆਂ, ਨਿਕਲਦੇ ਆਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆਂ। ठीक है, नाल जुड़े रहो। ओके जी। हवा चल रही ने, गड्डियां च पानी पै रहे ने। पहुँच गए भजन अपने ऑफिस, ठीक है। तो उस तबरक लिया सी अज, भी देंगे इन्होंने, नाले इन्हों की थोड़ी थोड़ी बेइज्जती करांगे कि कल जो तुसीं कीता ठीक नहीं किया। उधर गड्डियां च पानी पै रहा सवेरे सवेरे ही, की बन गया? पानी घट गया, पानी पूरा कर रहे, करो करो। चलते हैं ऑफिस जाके मिलते हैं अपने यारों दोस्तों भी। हाले आया तो कोई नहीं होना, अलहमदुलिल्लाह मैं ही पहले होना, हाजिरी ला के आया। मैं ही पहले आया सी, मकसूद साहब आते टाइम ना, बाकी तो कोई नहीं आता। अल्लाह का शुक्र है किसी को कोई फर्क नहीं पिया वार्निंग लैटर का। चलो जी, अस्सलाम वालेकुम। चोरी जरी की हाल है तेरा? कित्थे बड़िया हैं? कल चोरी ने चंगी नहीं की पेंसिल, और उत्थे उन्होंने कहो वो ला दी, तो पेंसिल भी रख देने। एक तुहाडे भरा दी हाजरी ये 8ਵੀਂ ते असीं हैं जी 8:53। जिहड़ा मुखलस वो ठीक है, जिहड़ा नहीं मुखलस ਉਹਦਾ फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। ए लिआंदा जी तबरक, आउंदे ने सारे ते उन्होंने दिंदे आ। ये वड्डी महफिल जिद्दण होई सी ना, उदों तबरक जिहड़ा वधिया सी, फिर जिन्ने भी कमेटी के बंदे होंदे ना, जिन्ना जिन्ना हिस्सा आउंदा ना, जिहड़ा वध जांदा वो फिर घरां च भेज दिंदे ने। वो फिर राती पीर साहब ने घर भेजता अहमद भाई ने, ते मैं कहा बच्चों ने कित्थों खाना इन्ना, मैं चुक के इत्थे लिया। मैं कहा इत्थे चलो खा लैणगे, एवें खराब ना होवे, नवी पाक का लंगर आ तो खराब नहीं करना चाहिए, चलो किसी के मूँह च पै जाएगा। तो आउंदे ने सारे, फिर उन्होंने दिंदे आ, नाल उन्होंने को चाय पीने, चाय दे नाल बूंदी, आहा हा मज़े आ जाने मज़े। अज तुसीं वेख्या ना कि मैं स्टार्टिंग वीडियो भी थोड़ी जी की एवं, तो राह च भी एक अद्धा पार्ट बनाया, तो इत्थे आके बस वीडियो बनाई, क्योंकि गड्डी मैं कल दी घर लै गया सी, वो लेट हो रहा सी। मैं कहा जिवें इत्थे मोटरसाइकिल होवे ना, फिर होर हिसाब हो, फिर रश दे विचों भी लंघ जाती है जिहड़ी हुंदी है गड्डी, ये फिर रश दे विच रश दे हिसाब नाल चलदी है। इस करके फिर मैं बहुता टाइम नहीं लाया, क्योंकि राती मैनूं तकरीबन 7 वज गए सी। तो उत्थों मेरा फिर घर जिथे जिथे मैं काम कर रहा सी ना, उत्थों मेरा घर 7-8 किलोमीटर सी, तो उत्थों ऑफिस मेरा 27-28 किलोमीटर। वो फिर मैं घर ही चला गया। अगर मैं उत्थों गड्डी लैके इत्थे आउंदा, इत्थों बाइक लैंदा, फिर मैं घर जाता, मैं घर पहुँचना सी तकरीबन 8-9 बजे, 9:30 या पौने 10 बजे घर पहुँचना सी। वो गड्डी उत्थों मैं सीधी घर लै गया, तो मैं 7:30 बजे घर पहुँच गया। तो इस करके साडा रस्ता भी उदां दा, इस करके लेट नहीं होईदा। कोशिश करीदा कि रात हो गई तो उत्थों गड्डी फिर सीधी लै जाईदी है, अगर कोल होवे ते। अगर दूई साइड तो आईए फिर उत्थों बाइक लैके तो फिर बाइक पर जाईदा।
ਚਲੋ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਕੀ ਬਣਦਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਓਕੇ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ ਆ ਲੰਗਰ ਆਇਆ ਅੱਜ ਭਾਈ ਤਬਰਕ ਹੈ, ਈਦ ਮਿਲਾਦੁਨ ਨਬੀ ਦਾ ਤਬਰਕ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਣੇ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਵੀ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਮੇਰਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ ਅਸੀਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਹੁਣ ਪਰਚੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦੇਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੱਭ ਜਾਣੇ, ਪੈਸੇ ਲੱਭ ਜਾਣੇ। ਕੰਮ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ, ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਚਾਂ ਕਰਾਂ? ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਚਾਂ ਆਏ ਬਾਏ ਕਿਉਂ ਕਰੋ? ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਸ਼ੰਗਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜੀ ਹਾਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਉਧਰ ਕੌਣ ਬੈਠਾ? 1 2 3 ਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ, ਜੱਸ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ, ਮਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਹੋਰ ਲੈਣਾ? ਸ਼ਿਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ, ਅਸਲਮ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਬਈ? ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਫਿਰ? ਲੈ ਤਬਰਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ ਹੈਂ। ਸਾਡਾ ਅਸਲਮ ਵੀਰਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਦਾਣੇ ਲੱਭ ਜਾਣਗੇ। ਅਸਲਮ ਆ ਲੈ ਲਈ ਯਾਰ ਆਪਣਾ ਤਬਰਕ। ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਾ ਜੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਆਓ ਭਾਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਤਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਡਏ ਆ। ਸਹੀ ਹੈ। ਆਓ ਬੰਦਾ ਦੇਖੋ ਯਾਰ, ਮਕਸੂਦ ਤੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਿਆਦ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਯਾਸਰ ਭਾਈ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਾਹਦੀ ਛੇੜਾ। ਅੱਲਾ ਹੀ ਜਾਣੇ, ਅੱਲਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬੰਨਾ ਸਾਂਝਾ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਨਾ ਸਾਡਾ ਸਾਂਝਾ ਆ, ਅੱਲਾ ਹੀ ਪੁੱਛੂ। ਉਹ ਉੱਤੇ ਅੱਲਾ ਵੇਖਦਾ ਜਨਾਬ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੁਖਲਸ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਕੱਦ ਕਾਹਦਾ, ਝੂਠ ਕਾਹਦਾ ਬੋਲਿਆ? ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ, ਕਾਹਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੀ ਗਿਆ? ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਨਰੇਟਰ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, ਤੂੰ ਪਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਲਾ, ਜਨਰੇਟਰ ਇੱਥੇ ਚਲਾ ਦੇ। ਜਨਰੇਟਰ ਇੱਥੇ ਚਲਾ ਦੇ। ਜਨਰੇਟਰ ਮੈਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ, ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਕੇ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਰੇਟਰ ਚਲਾ ਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਨਰੇਟਰ ਚਲਾ ਦੇ। ਜਨਰੇਟਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪ ਕਰ। ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਡਿਮਾਂਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਡਿਮਾਂਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਮੁਨਾਫਕ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੱਦ ਨੂੰ ਕੀ ਆ? ਕੀ ਆ ਕੱਦ ਨੂੰ? ਦੱਸ ਕੀ ਆ? ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਮੁਨਾਫਕ ਨਹੀਂ ਮੈਂ। ਹਾਂ, ਇੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਧਰ ਤੇ ਉੱਧਰ ਦੀ ਉੱਧਰ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦਾ ਸਿੱਧੀ ਕਰਦਾ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੂਲ ਡਾਊਨ ਲਿਆਕਤ, ਕੂਲ 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 ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਕੂਲ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਚਾਹ ਮੰਗਾ ਲਈ ਆ ਇਸੇ ਕੂਲਿੰਗ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ। ਚਾਹ ਪੀਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਉੱਥੇ। ਕੱਲ ਥੋੜੇ ਵਾਲੇ ਪੌਪ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕਲਾਇੰਟ ਦਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਰਨਾ। ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇ ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਚਾਹ ਸ਼ਾਹ ਪੀ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰੂਟੀਨ। ਓਕੇ ਲਓ ਜੀ ਸਰ, ਚਾਹ ਸ਼ਾਹ ਪੀ ਕੇ ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਘੋੜੇ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ। ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਇੱਥੇ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਜਨਰੇਟਰ ਚਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ। ਉੱਪਰ ਟਾਵਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਵਾਈਸ ਉਤਾਰ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖਾਣਾ ਛਾਣਾ ਜਿੱਥੋਂ ਖਾਧਾ ਸੀ, ਯਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ਼ਿਆਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਡਿਵਾਈਸ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਡਿਵਾਈਸ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਡਿਵਾਈਸ ਪੂਰੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਵਾਪਸੀ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਓ ਜਨਾਬ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਧੂੰ ਗੱਡੀ, ਪਸੀਨਾ, ਗਰਮੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਵੀ ਧੁੱਪ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਧੁੱਪ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਦਾਂ ਧੁੱਪ ਹੀ ਲਾਈ ਰੱਖੇ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨਾ ਹੀ ਕਰੇ। ਜੀ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਮੁਲਕ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਲਾਬ ਆਇਆ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਭ ਨੂੰ ਸਬਰ ਦੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਰ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੀ ਦੇਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨ ਕਿ ਵਿਊ ਲੈਣ ਚਲ ਗਏ, ਆਪਣਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਚਲ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਯਾਰ ਚਲੋ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਚਲ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਲ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬਣਾ ਲਓ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਆ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜੋਗੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਆ ਉਹਨਾਂ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਖਾਸ ਕਰ ਵਕਾਰ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਏ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਆ, ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈਲਪ ਅਗਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਕਾਰ ਭਾਈ ਦੀ, ਵਕਾਰ ਭਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ 1.8 ਮਿਲੀਅਨ ਵਾਲਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਕ ਵੀ ਬਣੇ ਨੇ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਈਜ਼ੀ ਪੈਸਾ ਜਾਇਜ਼ ਕਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣਾ, ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਿਸਾਬ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਵੀ ਦਿੰਦੇ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਦਿੰਦਾ। ਯਕੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋ। ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ ਜੀ। ਲੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੋਗ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉੱਥੋਂ ਡਿਵਾਈਸ ਲਾਉਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ ਡਿਵਾਈਸ ਲਾ ਕੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਆਏ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਗਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਭਾਈ ਨੂੰ ਚਾਬੀ ਤਾਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਡਿਵਾਈਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਡਿਵਾਈਸ ਉੱਥੇ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਚਾਬੀ ਲੱਭਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਘੰਟਾ ਵੇਟ ਕਰਾਇਆ ਉੱਥੇ। ਖੈਰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਘੰਟਾ ਵੇਟ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਬੀ ਲੱਭੀ। 1 ਤੋਂ 2 ਰੈਸਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ 2 ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਵੱਜੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਚਾਬੀ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੈਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੰਟਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਘੰਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਈ ਚਾਬੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀੜੀ ਲੱਭਣ। ਸੀੜੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣੀ ਸੀ ਉੱਤੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੀੜੀ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੱਖ ਸਾਹਿਬ ਡਿਵਾਈਸ ਲੈ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਆ ਥੱਕਿਆ। ਉਹ ਸੀ ਥੱਕੇ, ਵਾਕਈ ਥੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਕੰਮ ਕਾਫੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਟਾਵਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਟਾਵਰ ਤੋਂ ਡਿਵਾਈਸ ਲਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ। ਉਹ ਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਟਾਵਰ 'ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਆਹ ਲੈ ਜਾਓ ਡਿਵਾਈਸ। ਹੈ ਟਟੀਰੀ, ਇਹ ਬੋਲ ਰਹੀ ਜੇ ਟਟੀਰੀਆਂ ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ ਜੇ ਮੱਖਣੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਵੀ ਹੈ ਖੈਰ ਹੈ। ਟਟੀਰੀਆਂ ਉਦੋਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਤਾ ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਲਿਆਕ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਡਿਵਾਈਸ ਜਾ ਕੇ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਡਿਵਾਈਸ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਭਾਈ ਸੀੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਸੀੜੀ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੀਸਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ, ਸੀੜੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਵੇਖਾਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਵੇਖੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਨਾ, ਸੀੜੀ ਪਹੁੰਚਾਓ ਨਾ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਸੀੜੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ। ਸੀੜੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈ। ਆਪਾਂ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹੇ, ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਸੀ ਖਰਾਬ। ਉਹ ਡਿਵਾਈਸ ਲੱਗੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤਸਵੀਰ ਭੇਜੀ ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਇਹਦੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਸਹੀ ਕਰੋ ਪਹਿਲੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਸ ਸਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਕਰਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਲੰਘ ਜਾਓ ਅੱਜ ਲੰਘ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਸਿੱਧੀ ਕੀਤੀ, ਟਿਊਨ ਕਰਾਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਸੀਗੇ 57 ਸਿਗਨਲ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟਿਊਨ ਕਰਾਇਆ ਡਿਵਾਈਸ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ 45, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਗਨਲ ਆ ਜਿੰਨੇ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿੰਕ ਬਿਹਤਰ ਬਣਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲਿੰਕ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਹੋਰ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਲੇਟ ਹੋ ਕੇ ਵਾਹ ਹੀ। ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਲੈਣ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਚੱਲ ਗਏ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਗਏ ਆ। ਡਾਲੇ ਹੋਣੀ ਯਾਰ ਇਹਨੇ ਸੈਰ ਇੱਦਾਂ ਮੋਬਾਇਲ ਨਹੀਂ ਕਾਬੂ ਹੋਣੇ, ਮੋਬਾਇਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੋਂ ਗਏ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਡਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਮੋਬਾਇਲ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਸ਼ੁਕਲ ਨਾਲ ਹੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਉੱਥੋਂ ਪਿੰਡੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰਜਰ ਲਿਆ। ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਾਰਜਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਪਿੰਡੋਂ ਚਾਰਜਰ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕੱਢੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਕਰੀਬਨ 6:30 ਦਾ 6:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਲੌਗ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬਦਮਜ਼ਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਫਿਸ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਬਦਮਜ਼ਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕੰਮ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਰ ਕੰਮ ਝੂਠ ਹੀ ਹੋ ਜੇ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਖੈਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ। ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਲੰਘ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਵੀ ਗਿਆ, ਦਿਹਾੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਦਿਹਾੜੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਰੱਬ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ ਕਿਹਦੀ ਹਲਾਲ ਲੱਗੀ ਆ ਕਿਹਦੀ ਹਰਾਮ ਲੱਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਾਮ ਹਲਾਲ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਰੱਬ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ ਹਲਾਲ ਕਿਹਦੀ ਆ ਤੇ ਹਰਾਮ ਕਿਹਦੀ ਆ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸਭ ਨੂੰ ਹਲਾਲ ਖਾਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਵਲੋਗ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਰੁਟੀਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੈਂ ਵੀ ਬਿਜ਼ੀ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਆਫਿਸ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਇੰਨਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਵਲੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਮਿਲ ਜੇ। ਮੈਂ ਲਾਈਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਮਿਲਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੱਲ ਹਾਫਿਜ਼।